بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں، لیکن پھر اپنے اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے پھر آپ سے ایک دفعہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اوکے، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، اور میں نے آپ اپنے انٹروڈکشن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ہدی للمتقین کے نام سے، جس میں نے قرآن پاک کی مختلف آیات کو حوالہ بنا کر ڈفرینٹ قسم کے مضامین لکھے جو پہلے میرے اخبارات میں چھپے، بعد میں اس کو میں نے کتاب کی شکل دی۔ جب میں نے مختلف قسم کے مضامین لکھے تو میں ایک دفعہ اپنی ہماری ایک جاننے والی آنٹی ہیں ان سے میں بات کر رہی تھی کہ اس طرح سے میں نے ڈفرینٹ قسم کے مضامین لکھے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ والدین کے حقوق پہ تم نے کوئی مضمون لکھا؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو اس ٹاپک پہ میں نے کوئی بات نہیں کی، میں حقوق کے بارے میں الگ سے کوئی کتاب لکھوں گی، پھر اس میں والدین کے حقوق کا بھی ذکر کروں گی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں افشاں، آپ سب سے پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو سب سے اہم ہمارے یہاں مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کے حقوق کو نہ پہچانا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا معاشرے کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ اس ٹاپک کو لے کر اپنی کتاب میں ضرور ذکر کیجیے۔ لہٰذا میں نے ان کی بات مانی اور اس ٹاپک کو لے کر قرآن پاک کی جتنی بھی آیات والدین کے حقوق کے حوالے سے تھی ان کو اکٹھا کیا اور اس کو ایک مضمون کی شکل دی۔ لہٰذا آج جب میں نے اپنے تقریباً 4 مختصر لیکچرز آپ کو دیے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، تو میں نے سوچا کہ آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ میں والدین کے نام کرتی ہوں، تمام والدین کے نام کرتی ہوں، کہ میں آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ والدین کے حقوق کیا معنی رکھتے ہیں اور والدین کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے میں آپ سے قرآن پاک کی اس آیت کا آپ کو حوالہ دوں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمام انسانوں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے والدین کا۔ آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد والدین کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا ذکر کیا اور اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کار ہے، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، تمام انسانوں کو تخلیق کیا، اس کائنات میں موجود ہر چیز کو تخلیق کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا تخلیق کار ہے۔ تخلیق کی جو ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات میں سے جن کو دی ہے وہ ہیں والدین۔ والدین جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب یا باعث بنتے ہیں، لہٰذا اس کے حقوق، ان والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد رکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو والدین سے سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں تخلیق کا باعث کرتے ہیں، وہ تخلیقات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ان انسانوں میں بڑھاوے کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ صرف تخلیق کر لیتے ہیں، انسان کو پیدا کر لیتے ہیں اور بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اندر یہ محبت بھی ڈال دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پھر ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی نشو و نما کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اچھے لباس، اچھی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح سے انہیں پرفیکٹ انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ والدین ہیں، اور یہ قدرت نے انسانوں کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ ان کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے محبت ڈال دی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتے ہیں۔ جب ایک بچہ بہت چھوٹا سا اس دنیا میں آتا ہے، اس کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی، سوائے خوراک کے، سوائے کھانے کے اس کو کسی چیز کا کچھ احساس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ صرف خوراک لیتا ہے، باقی ہر چیز سے وہ بالکل بے غم ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے۔ والدین اس کو بے مانگے محبت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو محبت کی بھی طلب نہیں ہوتی، طلب نہیں کر رہا ہوتا، والدین خود اس کو محبت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس محبت کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 ماہ میں بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ماں کو پہچاننے لگتا ہے، مسکراتا ہے اور رسپانس دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت کو پہچاننے لگتا ہے۔ یہ محبت والدین کی طرف سے ان کو اس بچے کو ملتی ہے۔ اب آپ اگر کسی ایسی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا انٹرویو لیں کہ جس نے اپنے 4-5 بچوں کو پالا ہو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہ ماں پرورش کرنے سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ماں تکالیف برداشت کرتی
करती है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे की जो इस दुनिया में अभी नहीं आता, शिक्म मादर में होता है, उसकी पैदाइश से पहले की जो तकलीफ माँ बर्दाश्त करती है, उसकी पैदाइश के टाइम की तकलीफ जो बर्दाश्त करती है, उसकी परवरिश के वक्त की जो तकलीफ बर्दाश्त करती है, आप अगर किसी माँ से पूछें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई आम सी बात नहीं, ये माँ ही है। और ये माँ के अंदर डाली गई अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत है कि जो कि वो एक बच्चे की परवरिश जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में कर लेती है। और वो बच्चा जो है छोटा सा नन्ही सी कली जो होती है, बिल्कुल छोटी सी कोंपल जो होती है, उसको परवान चढ़ा के वो इतना बड़ा जवान बना लेती है। अगर वो मर्द है तो माँ से भी ऊंचा निकल जाता है, और अगर वो औरत है तो माँ के बराबर हो जाती है। और इसकी इस परवरिश में, इस तरबियत में, इस तालीम तरबियत में बाप का हाथ इस तरह से होता है कि वो बाप जो है उस बच्चे के लिए कमाई का वसीला बनता है, वो कमा कर लाता है, उसकी माँ को देता है, या उस बच्चे की परवरिश पर खर्च करता है, उसकी तालीम तरबियत पर खर्च करता है। और इस तरह से वो दोनों माँ बाप मिलकर अपने बच्चे को परवान चढ़ाते हैं। अगर आप कभी माँ बाप की कोशिशों को देखें तो आपको लगेगा कि आप इस वक्त जो कुछ भी हो अल्लाह ताला के हुक्म से, वो अपने वालिदैन की वजह से हो। किस तरह से? एक बाप जब अपने बच्चे के लिए कमाई करके लाता है तो रंग बिरंगी वो बातें सुनता है। जब एक बंदा जॉब के लिए बाहर जाता है, वो ऐश करने नहीं जाता, उसको बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं। कभी कोई सख्त मिजाज बॉस है, कभी उल्टे सीधे कोलीग्स मिल जाते हैं, कभी रास्ते में जाते हुए उल्टे सीधे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसको घर से निकलता है, उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो तमाम मसाइल को खुशदिली से सामना करके उस बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाता है, और उसके बाद उसको खर्च करता है अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे, उनकी तालीम तरबियत। और खुश होता है वो इस चीज़ से, उसको दुख नहीं होता कि मेरी कमाई, इतनी मेहनत की कमाई जो है ये मेरे बच्चों पे लग जाएगी, नहीं, वो इस चीज़ से खुश होता है कि मेरी कमाई जो है वो जायज़ जगह पर जा रही है। इसी तरह माँ जो है वो सुबह से शाम तक घर का काम भी करती है, अगर वो जॉब वाली है जॉब भी करती है, साथ में वो बच्चे की परवरिश भी कर रही होती है, रातों को उसके लिए जाग भी रही होती है, जब बच्चा बीमार हो जाता है वो डिस्टर्ब रहती है। तो इस तरह से वो बहुत सी मेहनतें करके उस बच्चे को परवान चढ़ाती है। अब हमें ये देखना है कि वालिदैन के हकूक के हवाले से एक हदीस मुबारक हमारे सामने है। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, माँ बाप में सबसे ज्यादा हक मेरा मुझ पर किसका है? हुजूर पाक ने फरमाया तेरी माँ का, दूसरी दफा तेरी माँ का, तीसरी दफा तेरी माँ का, और चौथी दफा तेरे बाप का। यानी 4 में से 3 हिस्से जो है वो वालिदा के हिस्से में आए और एक हिस्सा वालिद के हिस्से में आया। अब इसमें ये नहीं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने कोई नाउज़ुबिल्लाह नाइंसाफी कर दी है। इसकी वजह ये है कि माँ अपने बच्चे को तकरीबन 1 साल तक अपने पेट में रखती है, और जो तकलीफें वो बर्दाश्त करती है उसकी पैदाइश के उन मराहिल में, वो तकलीफें 2 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और दूध क्या है? वो दरअसल माँ का खून है, जो सफ़ेद रंग की शक्ल में एक बच्चे के जिस्म तक पहुँचता है, मेरे तक पहुँचता है, उसको तवानाई फराहम करता है। यानी 3 साल तक माँ मुसलसल एक जौक की तरह वो बच्चा उसको चूसता है, और वो खुश दिली से उसको अपना खून भी पिलाती है, और खुश भी होती है इस चीज़ से। और इस वजह से माँ जो है उसका 3 गुना ज़्यादा मकरूब हो गए वालिद से। वालिद जो है, बाप जो है, वो बच्चे की पैदाइश का बाइस बनता है, और फिर उसकी परवरिश के लिए वो सामान पैदा करता है, लिहाजा उसका एक दर्जा हकूक हो गया। इस तरह से आप देखते हैं कि हकूक का मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ जी वालिदा के 3 दर्जा हकूक है, वालिद के 1 दर्जा हकूक है, तो बस ठीक है, ये पढ़ने की बात नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी वालिदा के हकूक पूरे करने हैं। हकूक पूरे करने से मुराद क्या है कि आपने अपने वालिदैन का कहना मानना है, उनके हुक्म अधूरी नहीं करनी। हाँ, अगर वो आपको गलत काम करने का कह रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी का कह रहे हैं, उनकी बात हरगिज़ नहीं माननी। अगर वो आपको चोरी का कह रहे हैं, चोरी का कह रहे हैं, ग़ीबत का कह रहे हैं, किसी भी गलत आदत करने में डालने के लिए तरगीब करे, आपने उनकी बात नहीं माननी। उस वक्त ये नहीं सोचना कि ये मेरे वालिदैन नहीं, वो आपको गलत तरफ लेकर जा रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं मानी। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है कि अगर वो कुफ्र करने का कहे तो आपने उनकी बात नहीं मानी, उसके अलावा आपने हर बात उनकी मानी है। ये भी हदीस मुबारक में मैंने पढ़ा है कि हुजूर पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम्हारे वालिदैन कुफ्र का शिकार हैं, तो अगर वो बुत खाने में जाते हैं तो तुम उनके साथ मत जाओ, उनका साथ मत दो, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं तो तुम उनका साथ दो। यानी कि आप अपने वालिदैन की हक तलफी किसी तौर भी नहीं कर सकते। अब एक मरतबा हुजूर पाक से पूछा गया, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? एक सहाबी ने पूछा।
या यूं कहें, इस तरह से कहती हूँ कि पूछा गया कि एक औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके शौहर का। फरमाया एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उसकी माँ का। आप देखिए कि कहा गया कि एक औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। वजह इसकी क्या है कि शौहर उसके नाम और नफके का जिम्मेदार होता है। वो उसको खुराक भी देता है, उसको लिबास भी देता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, उसको इज्जत भी देता है। लिहाजा वो उसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक है उस औरत का कि वो उसके बात माने, उसका कहा माने, उसकी इज्जत का ख्याल रखे। और एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का। वजह उसकी क्या है कि माँ ने उसको 2 साल दूध पिलाया, उसकी परवरिश की, उसको अपने पेट में रखा, उसको तकलीफ से जन्म दिया और उसके बाद फिर उसकी हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करने का ख्याल रखा, दरखुही से उससे बात की, परवरिश की। तो लिहाजा उस पर माँ का हक जो है उस मर्द पर सबसे ज्यादा है। अब हमारे माशरे में सबसे ज्यादा बिगाड़ क्यों आ रहा है, नाफरमानी की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग? वजह उसकी ये है कि मर्द हजरात ये समझते हैं कि हम पर सबसे ज्यादा हक जो है वो बीवी का है। जब उनकी शादी हो जाती है वो ये सोचते हैं कि बीवी का हक जो है वो हम पर सबसे ज्यादा है। ये गलत बात है। बीवी के अपने हकूक हैं, लेकिन माँ का सबसे ज्यादा हक है अपने बेटे पर। बेटा अपने माँ को या अपने बाप के हकूक को एक साइड पर करके सिर्फ ये नहीं कि अपनी ज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करेगा, बल्कि वो अपने वालिदैन के हकूक सबसे पहले पूरे करेगा। आप ये ज़हन में रखिएगा कि एक खातून जब शादी होकर उसकी जिंदगी में आती है तो वो अपने वालिदैन को छोड़कर आ जाती है। अब उस पर सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उसके शौहर की होती है कि अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखे, उसके रुपए पैसे का ख्याल रखे, उसकी खुशी का ख्याल रखे, उसके घर के तहफ़्फ़ुज़ का उसके घर का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये उस औरत की जिम्मेदारी बन जाती है। वो अपने घर को पीछे छोड़ आती है। अगर वो अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहती है, उनकी पैसे मदद करना चाहती है, तो शौहर के पैसों से नहीं बल्कि अपने जाती पैसों से मदद कर सकती है। और अगर वो चाहती है कि अपने शौहर के पैसों से अपने वालिदैन का कोई के काम आ सके, अगर वो मुस्तहिक हैं, तो वो शौहर की इजाजत के बगैर ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। लिहाजा एक बीवी जो है उसके उस अपने शौहर पर उसका इस तरह से हक है कि वो उसकी इज्जत का ख्याल रखेगी, उसके घर और उसकी नामुस का ख्याल रखेगी, उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। लेकिन एक शौहर जो है वो ना सिर्फ अपनी बीवी का के हकूक पूरे करेगा, बल्कि अपने वालिदैन के हकूक भी पूरे करेगा। और अपने वालिदैन के हकूक कैसे पूरे हो सकते हैं? जब वो उनकी खिदमत में हर वक्त मसरूफ रहेगा। आप देखते हैं कि मर्द हजरात क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरता है, वो नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा वक्त घर में नहीं दे सकते, अपने वालिदैन को नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में वो उनके घर में उनकी बीवी होती है जो उनके वालिदैन का ख्याल रखती है, उसके घर का ख्याल रखती है। हालांकि उसका ये फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा माशरा हमारा मजहब ऐसा है जिसमें सिला रहमी को बहुत तरजीह दी गई है, लिहाजा सिला रहमी के तहत वो ख्याल रखेगी अपने उनके उसके वालिदैन का भी, उसके घर वालों का भी। और शौहर का फर्ज है कि वो भी अपने वालिदैन का ख्याल रखे और अपने माँ बाप के हकूक को पूरा करे, उनके पास रहते हुए उनकी दिलजोई करते हुए। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि कुरान पाक की आयत के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनमें से एक या दोनों, तो तुम उनको उफ तक ना कहो और उनके सामने झुके रहो। मतलब ये कि यकीनन जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं कि जो इंसान जड़ जाता है कि क्यों बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि उनको उफ तक नहीं कहना और उनसे नागवारी का इजहार नहीं करना और उनके सामने झुके रहना है बहुत आजिज़ी के साथ। चाहे आप कितने बड़े कुरम खान बन जाओ, अपने वालिदैन के सामने आपने झुके रहना है, आजिज़ी के साथ रहना है और उनके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह जिस तरह इन्होंने बचपन में हम पर रहम किया, तू इनकी हालत पर रहम फरमा। तो इस तरह से अल्लाह ताला राजी होता है जब हम अपने वालिदैन के हकूक पूरे करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अब हमारे माशरे में एक मसला ये भी है कि ये एक बहुत हर घर का मसला है। मेरे साथ अक्सर ये मसाइल जो है डिस्कस होते रहे और मैं खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती रही कि मैं ये देखती हूँ कि जब तक वालिदैन के पास तमाम बच्चे मौजूद होते हैं, उनमें आपस में प्यार मोहब्बत भी होता है, वो वालिदैन का ख्याल भी रखते हैं, हर तरह के उनके हुकूक पूरे करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि उतने वो जिम्मेदार नहीं होते जितना कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो ही उनकी शादियाँ होती हैं और नई ख़वातीन उनकी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं, तो वो फ़ौरन से भूल जाते हैं कि उनके वालिदैन कौन है और क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनकी
کیا ضروریات ہیں, ان کی کیا خواہشات ہیں. ان کے سامنے صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھیں, اس کے حقوق پورے کریں, اور اس کو ناراضگی سے بچانے کے لیے وہ بعض اوقات بہت ناجائز حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ یقیناً ان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں صرف یہ ذہن میں سوچ ہونی چاہیے. میں اکثر اپنی خواتین اسٹوڈنٹس کو یہ بات کیا کرتی تھی کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو کبھی مت سوچیے گا کہ آپ کسی اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں سے علیحدہ کر لیں, کیونکہ کبھی بھی خون کے رشتے الگ نہیں ہوتے. خون کے رشتے زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ سے مل جاتے ہیں, لیکن کاغذ کے رشتے بہت نازک ہوتے ہیں, یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان کاغذ کے رشتوں کے اس پہ مان پہ آپ خون کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کیجیے, ورنہ زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ تنہا رہ جائیں گے بالکل. لہٰذا ہماری خواتین کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ والدین سے اپنے ان کے بچوں کو جدا نہ کریں, ان سے دور نہ کریں. یہ نہیں کہ جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر, ذہنی طور پر بھی. بعض اوقات ہماری خواتین اس قدر بدظن کر دیتی ہیں ان مردوں کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے, گھر میں رہ کر ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ اس کے لیے پھر وہ عورت ذمہ دار ہوتی ہے, وہ گناہ گار ہوتی ہے اس سلسلے میں. تو آپ یقین کیجیے گا کہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کسی نے حضور پاک نے فرمایا کہ میں جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ایک تو غیبت کرتی ہیں, ایک ناشکری کرتی ہیں, اور ایک دانا مرد کو نادان بناتی ہیں خواتین. یعنی عورتوں میں یہ بہت بڑی ایک نیگیٹو کوالٹی ہے کہ وہ دانا مرد کو نادان بناتی ہیں. اچھا خاصا سمجھدار انسان ہوتا ہے اور وہ عورت اس کو ایسے گھما دیتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو کبھی زندگی میں عقل ہی نہیں تھی, اور وہ اس طرح سے غلط رستوں پہ چل پڑتا ہے, نافرمانی کے, ماں باپ کی نافرمانی کے رستوں پہ چل پڑتا ہے کہ سوائے گناہ کے اس کی زندگی میں اور کچھ نہیں رہتا. ہمارے سامنے ایک اویس کرنی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی مثال ہے کہ حضور پاک کے انتہائی پسندیدہ تھے وہ, کیونکہ وہ والدین اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت گزار تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر ایک انعام رکھا کہ وہ جن کی بخشش کا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. یعنی اتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا, کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی بہت زیادہ. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے سب سے زیادہ حقوق کے مستحق ہیں. آج ہم جو دولت کماتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اپنے والدین کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا, فرض کیا ہمیں کسی اور نے اس مقام پر پہنچایا, لیکن پیدا تو ہمارے والدین نے کیا نا اس دنیا میں. ہم بہت سے رشتوں کو انجوائے کرتے ہیں اپنے ارد گرد, بہت سے رشتوں کو انجوائے کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کہ ہمارے والدین کی وجہ سے وہ رشتے ہمیں ملے. چچا, ماموں, تایا, پھوپھی, خالہ, یہ تمام رشتے کس وجہ سے ملے؟ یہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہمیں ملے. لہٰذا ہم زندگی میں جو کچھ بھی انجوائے کرتے ہیں اس کی وجہ ہمارے والدین ہیں. وہ ہمیں اس دنیا میں لائے, ہمیں سوچ سمجھ دی, ہمیں شعور دیا, ہمیں عقل دی, ہمیں اگر تعلیم دلوائی تو انہوں نے دلوائی, وہاں پہ خرچہ کیا, تو اس کی وجہ سے آج ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. لہٰذا وہ والدین جو اپنے بچوں پہ بے انتہا خرچ کرنے والے, جب ان کے بچوں پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب مانگنے لگتے ہیں, حساب دینے لگتے ہیں. تو انتہائی شرم کی بات ہے یہ. ہم اب تمام اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کریں اور ان کی نافرمانی ہرگز نہ کریں. اب ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ, میرا باپ جو ہے مجھ سے پیسے مانگتا ہے, یعنی میں جو کچھ کماتا ہوں یا میرا جو حصہ اس سے پیسے مانگتا ہے. تو حضور پاک نے بڑی سختی سے اس سے پوچھا کہ تو اور تیری کمائی اور تیرا پیسہ سب تیرے باپ کی ہیں, یعنی تو کہاں سے آیا اور تیری کمائی کہاں سے آئی؟ تیرے باپ ہی کی وجہ سے. لہٰذا اس کی تو شکایت کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں بتاتی ہیں, یہ حدیث اور یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہمیں بتاتے ہیں کہ والدین کے کس قدر حقوق ہیں ہم پر. آپ یقین کیجئے کہ ہم اگر اپنے والدین کا خیال رکھیں گے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں گی ہماری, اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کی سزا اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس دنیا سے ہی اس شخص کی سزا شروع ہو جاتی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اور وہ باقی تمام گناہوں کی سزائیں قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا اور ملیں گی, لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا جو ہے یہ وہ گناہ ہے, یہ وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کی سزا اس دنیا میں شروع ہوتی ہے اور پھر آخرت تک جاری رہے گی. ہم اس چیز کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے, اپنے والدین کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی فیلنگس کا احساس کرنا
वक्त की ज़रूरत है उन्हें वक्त दें, उन्हें हमारे दिलजोई की ज़रूरत है उनकी दिलजोई करें, उन्हें हमारे पैसों के हवाले से अगर उन्हें किसी खाने पीने की या आसाइश की ज़रूरत है उन्हें हम आसाइश दें, उन्हें हम आराम फराहम करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं अपने वालिदैन की वजह से हैं। उम्मीद है मेरे इस लेक्चर में ये बातें वालिदैन के हुकूक के हवाले से तो हर वक्त की जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना ज़्यादा इस टॉपिक को छेड़ दिया गया आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया से फेसबुक और व्हाट्सएप पे, उतने ही ज़्यादा हम नाफरमान होते जा रहे हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम औलाद को अल्लाह ताला अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और उनके हुकूक पूरा करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले कि हम समझ जाएँ कि अल्लाह ताला के हुकूक के बाद वालिदैन के हुकूक की क्या हैसियत और क्या अहमियत है। और अपनी इस दुआ के साथ मैं अपने इस लेक्चर को इख्तिताम तक पहुँचाती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यकीनन मेरे इस लेक्चर के बाद आप इस पे बेशक मुझे कोई तारीफ़ी कमेंट्स ना दें, लेकिन अगर मेरी इन बातों पर आप अमल कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।